This conference will now be recorded. Okay guys, now let us start the today's session. So in our yesterday's class, we have discussed about the execution section. I mean, how do we execute the test cases from the execution section, and what are the differences between the Scratchbook and the execution section, and the advantages over Scratchbook in the execution section. And we have also seen how do we generate reports and how do we use the concept of test mandates is what we have seen in the yesterday's class. So, and what are we going to discuss in the today's class is we are going to discuss something about the advanced concept called distributed execution. But before starting this concept, I would like to let all of you guys know this is not a mandatory concept for everyone. Right now, you can ask me, then, Mother, if it is not a mandatory concept, then why do you teach us? So, the reason behind explaining me this concept, even though if it is not mandatory for everyone, is it is important from interview point of view, and it is important to understand whether an experienced person knows the advanced concept or not, right? Basically, generally when the experience of a person increases gradually, they will also try to estimate that he also possesses the knowledge on some advanced concepts, right? At least we should have some knowledge on advanced concepts and what is that, how do we use all those kind of things. So that is the reason we are going to discuss today the concept of distributed execution. Already now you can say me, yesterday with the help of this test mandates, we have already seen the implementation of basic or a standard at a low level of implementation of distributed execution, right? We have implemented the distributed execution by segregating the test cases between the team members, right? Now you can ask me, Madhu, then what is distributed execution and what is the difference between yesterday's distributed execution and today's distributed execution? Correct. So I'll give you a small example. So based upon the yesterday's example, what we have seen, we have segregated or distributed the execution from a single execution list between the team members, right, to reduce the execution time. In a similar way, now I'll give you one more scenario. Let us take an example that there are some 200 to 300 test cases or 400 test cases in your project, and you want to execute all these test cases. So now when you want to execute all these test cases, so what would be, for example, let us take a minimum of 1 or 2 minutes or 2 to 3 minutes for each and every test case. This is a common time, right? 1 to 2 minutes of execution time for a single test case is a common time. So, for example, if we have 200 to 300 test cases, let us say we have 300 test cases. As average, if I take an example of 2 minutes per test case, 300 into 2, 600 minutes, right? So, what is the hour calculation for 600 minutes? Basically, how many hours does your execution time takes if I execute all these test cases of 300 test cases? 600 minutes and 10 hours a day. 10 hours. Okay. So as an average, for example, we are going to get an execution time of 10 hours if we execute these test cases. Okay. Now, if the execution time is 10 hours, can we execute all these test cases in a single system? Like, if can I check out the test cases in my system? Can I execute 10 hours? My system would be blocked, right? You know, right? If we execute any test cases, our system will be blocked. We can't be executing or we can't do any other work on our machine because Tosca will take control and it will be keeping on executing. So that is not a best practice. Then okay, then can we use the concept of test mandate, which is a basic or a standard level of using the distributed execution between the team members? So okay, now if your team consists of two members, so even if you are consisting of two members, what you will do, you are going to split the execution time 5 hours and 5 hours, right? Okay, all automatically the execution time of 5 hours is reduced, 50% is reduced, but
5 hours you are going to execute in your machine, and another 5 hours your colleague is going to execute your test cases in his system. So automatically again 5 hours your system is going to be blocked. You can't do any other work. 5 hours means half, more than half a day in our working hours. Basically we work for 8 to 9 hours in a day, and if 5 hours complete execution time is going to take, and after 5 hours you need to generate reports, see any issues, rerun them, fix them. So automatically whenever you execute the test case, automatically it is taking more than half a day to close to one day, and it is wasting your time, and you are not using any your productivity. Correct, right? Our job is not only to execute the existing test cases. Our job is also to develop the new test cases, new scripts, new functionalities, and to execute the old ones. So if you want to work all these things, and you need to attend some meetings. So there will be lot of things in our day-to-day activities whenever we work in a company, right? We will have stand-up meetings, we will have review meetings, we will have functionality meetings. So many meetings will be there. You can't even control of your meetings. So then what need to do? So in order to overcome this kind of situations, the Tosca has come up with an advanced concept called distributed execution. Now the advanced concept of distributed execution, this distributed execution can also be called as DEX shortcut. Just increase the font size. Yeah, it is called as DEX. DEX is also called as a distributed execution. Now, what is this distributed execution? It means segregating execution between multiple machines. Yesterday, where we have segregated our execution, we have segregated our execution between the team members. So all our team is continuously working. Now that is also not a best practice for small test cases. Like if you have 15-20 test cases, you can split between the team members. But if let us say, and in case even if your team is on leave and only you are present, this is also a chance, right? So why do you waste all the complete time of yours? So by implementing the concept of distributed execution, wherein we are going to split or distribute the execution between the multiple machines. What are these multiple machines? We are going to split the execution between server and agents. So we are going to split the execution between the Tosca server and the Tosca agents. Now what is this Tosca server? What is this agent? And what do we need to do with the server and agent? We will be seeing in this today's class. But before explaining you this concept, I want to let you know one thing for you guys is, because of this advanced concept and because we are having a trial license and we are using a single user workspace, we will not be able to install the Tosca server, right? Even if you install Tosca server, you can't configure it and connect with an agent, right? So I can tell and show you how it happens, and I can tell you how the interview questions might be asked on this Tosca distributed execution concept, so that you will be aware of the concept. My intention for today's class is to make sure that you are aware of the advanced concept of distributed execution in Tosca, how the architecture works, how the configuration happens. But majority of the companies have already implemented this. You no need of implementing this. Even being me, as working as a Tosca lead from past 5 years, I'm working on Tosca from past 5 years. Never I have implemented, I have got the chance to implement this DEX, because your architects, clients, the Tosca support team, told you right, 24/7 Tosca support team, they will be implementing the DEX in your project and they will leave, because handling this server is not that easy to the employees. They will not give all the admin access and the server access to all the people. So it can be maintained by the leads and architects, that is separate. But configuring and setting up all these configurations with this server and agents will be taken care by architects and the Tosca support team.
So you do not need to worry that I need to go to a company, I need to implement this concept, I need to configure all these things. But you need to aware that how the configuration looks like, what are these terminologies, how the architecture works, and what should I do when they ask me to ask any questions in the interview. So that is what we are going to discuss in the today's class. Now, as I told you, we are going to split the execution between server and agents. Now let us talk something about server, what we need to do with the server, and after that what is an agent, and what do we do in agent, and how do we connect this server and agent, right? It is simple thing. So first of all, what is a server, right? So if I want to explain something about a Tosca server, see basically when we are talking something about server here, it is specifically relating to the Tosca server. So now I need to download and install. What is the first thing basically? Right now, it is a trial machine, trial license, and a single user workspace. It is not there. But if it is a multi-user workspace and the real-time license given by the license is Tosca server will also be part of standard installation. Server will also be a part of standard installation. Means now you can ask me a question, Madhav, where does the server presence in part of standard installation? So once you go here to local disk C, program files x86, I think Tricentis, can you see here? There is a folder called Tosca test suite. Under this folder, you will also find one more folder called Tosca server. Basically, this is the path. This is the path. Under this, you can see Tosca server. This is the path basically C program files present is Tosca server. Under this Tosca test suite, you will have one more folder called Tosca server. It will be installed and downloaded here as part of standard installation when you have a specific license. Now, even though if you do not have a normal license, you can download the server on your own. But installation of your server becomes difficult. For example, if I want to show you, I have also downloaded somewhere this Tosca server. Not here. I just downloaded and kept. I don't know where I have done this. Not this. Can you see here? Tosca server 13. It is like just simple installation, download and installation of how we have done like a Tosca command. Same thing. Zip file will be coming. Tosca server 13.4, Tosca server 13.4, patch 3, whatever it might be. If I unzip it, it will be coming like this. So this is a Tosca server. Even though Tosca server is also an application. It is just an application like how we have installed this Tosca commander. You're gonna install this Tosca server just, but we are not going to install this because we need to have more administrator access and privileges to configure this Tosca server, right? Let us not indulge into deep more about this Tosca server and understand about this concept. Now, if you have downloaded and installed this Tosca server, now your system will be behaving as a server. What is a server? First of all, server will not be there anywhere. First of all, there will be a machine, a desktop or a laptop or a machine. They will be downloading and installing the server onto that machine, and they will be configuring that machine as a server. Now you can ask me, okay, Madhav, I have downloaded and installed. Now how come my machine will be treated as a server? Now I need to configure. Means I need to give the details of my machine in the server path, right? Then only I will be able to configure my system as a server. Now you can ask me, Madhav, how do we do that? Basically we have this, right? I'll just open cmd or command prompt. Basically if you type ipconfig, you will be getting all the details of your system. What is your IP address? This is your IP address, right? So what you need to do is basically this is the IP address of your machine. If you want to configure your machine as a server, you need to configure. Like you can ask me, see this is the path where the Tosca server presents. Inside the Tosca server, please remember, I'm just telling you how it looks like. Inside the Tosca server, like there is a simple thing, like I'll just show you. Program files, Tricentis. I told you right, like this store under Tosca server, inside this what will happen is you will have one file.
The name of the file is web.config file. After you download and install the Tosca server, inside this you will see a name of the file called web, and the extension of the file is configuration file. Config file means it is called as a configuration file. So you need to open that file in a notepad or a text pad or notepad plus whatever it might be, and then you can configure it. Then you need to configure your machine as a server. With what details you'll configure? Your IP address, host name, port number. There, this is an XML. This configuration file inside it will be an XML. At a specific part, you will be giving this IP address, host name, and port number of your machine. So that what is going to happen? Now your machine is being configured as a server. Right? Server is just a machine or a laptop or a desktop which is configured. By which details it is configured? It is configured with the IP address, host name, port number of your machine. Right? When all these things are done, then what it will be called? It will be calling it as a server. Right? It is a simple thing. Right? Are you guys able to understand what exactly I'm trying to explain you? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. So now when we have got the server installed and done, now next thing, what is the process that we need to do? Now, if I explain you the basic explanation, I'm saying that I will be splitting or segregating the execution between the multiple machines. Means I am going to here you need to understand one point. The execution gets started from the server, right? So server is the place from where your execution is going to start, and agents is the place where actually your execution takes place. So here I have two entities, server, agents. I will trigger the execution from server and it will happen in agents. So let us talk about agents after some time. Right here, the interesting concept that you are understanding is we are going to start executing the test cases from server. Now you can ask me, Madhav, how do I execute or trigger my execution from server is, right? You should also have Tosca Commander installed in your server. అంతే కదా, టోస్కా కమాండర్ లేకపోతే నేను టోస్కా ఎలా ఓపెన్ చేస్తాను, రైట్? సో ఇక్కడ నా మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే ఒకటే సిస్టంలో టోస్కా సర్వర్, టోస్కా కమాండర్ రెండు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ టోస్కా కమాండర్ ఉంది మన సిస్టంలో, టోస్కా కమాండర్ ఉంది, మనం డైలీ వర్క్ చేస్తాం. ఇది నార్మల్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇట్లానే ఉంటుంది. ఇది కాకుండా దీనికి ఎక్స్ట్రా ఏం చేసామో టోస్కా సర్వర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ ఏంటి, టోస్కా సర్వర్ ఉంది నా దాంట్లో, అండ్ నార్మల్గా టోస్కా కమాండర్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే టోస్కా కమాండర్ షుడ్ ఆల్సో బి పార్ట్ కదా. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, సేమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్, ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. కాకపోతే ఇక్కడ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ ఎ న్యూ టాపిక్ కాల్డ్ టెస్ట్ ఈవెంట్స్. నిన్న మనం నేర్చుకున్నది ఏంటి, టెస్ట్ మ్యాండేట్. బై యూజింగ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టెస్ట్ మ్యాండేట్ we distributed the execution between the team members. Now by using the concept of test events, we are going to split the execution between server and agents. Now you can ask me, Madhav, టెస్ట్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటి, అది ఎక్కడ ఉంటుంది, ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, అది క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు సింపుల్గా ఓపెన్ చెప్తున్నా, నా సిస్టంలో టోస్కా కమాండర్ ఆల్రెడీ ఉంది, రైట్? అండ్ నా సర్వర్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టుకున్నాను. దెన్ నేనేం చేయాలి, ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకునే టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, నేను ఒక 20 or 30 టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అది నా సిస్టంలో కాకుండా మల్టిపుల్ మెషిన్స్లో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, నా సిస్టంలో సేమ్ రైట్ క్లిక్ చేసి సేమ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫోల్డర్ క్లిక్ చేస్తాను. దీన్ని ఏమంటాను, డెక్స్, అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెక్స్ రన్ ఏదో నేమ్ పెట్టుకుంటాను. నా ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్లో రైట్ క్లిక్ చేయంగానే మీకు నేను ఇక్కడ టెస్ట్ మ్యాండేట్ కనిపించింది చూసారా, ఇక్కడ ట్రయాంగిల్ షేప్ ఐకన్లో దానిపైన కాన్ఫిగరేషన్ సింబల్ తోటి టెస్ట్ మ్యాండేట్స్ కనిపించినాయి.
మీరు చూడండి ఐకాన్ ట్రయాంగిల్ షేప్లో. అలానే ఇప్పుడు మనకి టెస్ట్ ఈవెంట్స్ అనేవి కనిపించవు, ఎందుకంటే మనం యూజ్ చేస్తున్నది ట్రయల్ లైసెన్స్ అండ్ సింగిల్ యూజర్ వర్క్ స్పేస్ కాబట్టి అన్ని ఫీచర్స్ ఉండవు. నా ఇప్పుడు అన్ని ఫీచర్స్ లేనప్పుడు మీకు ఇంకో డౌట్ రాదు, మరి ఏ ఫీచర్స్ మిస్ అయిపోతున్నాయి మన ట్రయల్ లైసెన్స్ అంటే ఓన్లీ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్కి రిలేటెడ్ అయిన కాన్సెప్ట్సే ట్రయల్ లైసెన్స్లో ఫీచర్స్ మిస్ అవుతాయి. సో టెస్ట్ ఈవెంట్స్ మాత్రమే ఇక్కడ మిస్ అవుతాయి. టెస్ట్ ఈవెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇది యాక్చువల్లీ ట్రయాంగిల్ షేప్ ఐకాన్లో ఉంది కదా, ఇప్పుడు నేను మీకు చూపించేది ఇది టెస్ట్ మ్యాండేట్. అలానే టెస్ట్ ఈవెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే స్క్వేర్ గ్రీన్ కలరే స్క్వేర్ బాక్స్ ఉంటుంది, దానిపైన కాన్ఫిగరేషన్స్ ఐకాన్స్ ఉంటాయి, అలానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇవి ట్రయాంగిల్ షేప్ ఎలా ఉందో దానికి స్క్వేర్ కలర్ ఉంటుంది, స్క్వేర్ ఉన్నది టెస్ట్ ఈవెంట్. సో నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ టెస్ట్ ఈవెంట్ పక్కనే ఉంటుంది, ఇక్కడ టెస్ట్ మ్యాండేట్ ఉంది, టెస్ట్ మ్యాండేట్ పక్కనే మీకు టెస్ట్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి రియల్ టైంలో లైసెన్స్ మల్టీ యూజర్ వర్క్ స్పేస్లో. మీరేం చేస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ టెస్ట్ ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతసేపు ఇదే టెస్ట్ ఈవెంట్ అనుకోండి, సింపుల్గా చెప్తున్నా, ఇదే టెస్ట్ ఈవెంట్ అనుకోండి. టెస్ట్ ఈవెంట్లో ఏం చేశారు, మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని ఇందులో పెట్టారు, 6 టెస్ట్ కేసెస్. ఇక్కడంటే 3 టెస్ట్ మ్యాండేట్స్ క్రియేట్ చేశాను, మీరు ఒక్క టెస్ట్ ఈవెంట్ క్రియేట్ చేసినా కానీ సరిపోతుంది. టెస్ట్ ఈవెంట్ క్రియేట్ చేసి అందులో మీరు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని అందులో పెడతారు. Simple thing, ఇది నార్మల్ సెటప్. సో ద ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ వీ విల్ బి డూయింగ్ ఈస్ in our Tosca commander, we will go to execution section, we will create a test event. And what is a test event? Test event is a group or a collection of the test cases which you are planning to execute. టెస్ట్ ఈవెంట్స్ లో అంటే ఏంటి, యాక్చువల్ నిన్న టెస్ట్ మ్యాండేట్స్ లో కూడా చూసాం కదా, ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్ అన్నా టెస్ట్ మ్యాండేట్స్ లో అయినా టెస్ట్ ఈవెంట్స్ లో అయినా అల్టిమేట్లీ ఏముంటున్నాయి, యువర్ యాక్చువల్ టెస్ట్ కేసెస్ విచ్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఆర్ ద ఓన్లీ థింగ్స్ దట్ ఆర్ బీయింగ్ ప్రెసెంట్. సో నేను టెస్ట్ ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను. టెస్ట్ ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేసేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, నా సెటప్ అంతా అయిపోయింది, నా సిస్టంలో సోర్స్గా సర్వర్ డౌన్లోడ్ అయింది, ఇన్స్టాల్ అయింది, కాన్ఫిగరేషన్ అయింది. దాని తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నది టెస్ట్ కేసెస్ కూడా రెడీ పెట్టుకున్నాను. ఈ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకుని నేను టెస్ట్ ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేశాను, అందులో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాల్సిన టెస్ట్ కేసెస్ పెట్టేశాను. రైట్, నా పని అయిపోయింది, ఫైన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి, అవి రన్ చేయాలి. నేను ఇందాక రన్ చేయాలంటే ఏం చెప్పాను, ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సర్వర్ అన్న. ఎగ్జిక్యూషన్ సర్వర్ నుండి ఎలా స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే సింపుల్, జస్ట్ రన్ చేయడమే. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇదే ఉంది కదా, రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ చేయడమే అంతే. మీరు సర్వర్ నుండి రన్ క్లిక్ చేస్తారు, రన్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంతకు ముందు దాకా నిన్నటి వరకు మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ ఇన్ స్క్రాచ్ బుక్ చేసిన, రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ చేసిన ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయండి, మీ ఓన్ సిస్టంలో ఎగ్జిక్యూట్ అయినాయి. కానీ ఇలాంటి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ వల్ల ఏమవుతాయంటే ఎగ్జిక్యూషన్ మీ సర్వర్లో అవ్వదు, ఏజెంట్స్లో అవుతాయి. రైట్, ఏజెంట్స్లో ఎలా అవుతాయంటే ఇప్పుడు సర్వర్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయింది, ఇప్పుడు ఏజెంట్స్లో ఎలా అవుతాయంటే ఏజెంట్స్ కాన్ఫిగరేషన్, ఏజెంట్ సెటప్ అంతా చూడాలి. సర్వర్ వరకు అందరికీ క్లియర్గా అర్థమైందా? Yes, sir. ఓకే, ఇప్పుడు ఏజెంట్ అంటే Yes, sir. ఏంటి, ఏజెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటి, అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే సింపుల్గా చెప్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటి, ఏజెంట్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ అనదర్ మెషిన్ విచ్ ఈస్ కాన్ఫిగర్డ్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్ వేర్ ది యాక్చువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ టేక్స్ ప్లేస్. అంతే కదా, agent is also a machine which is configured చేస్తేనే కదా నా సిస్టమ్ ఏజెంట్ లాగా బిహేవ్ అయ్యేది, which is configured and where the actual execution takes place. రైట్, నా ఇప్పుడు యాక్చువల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇందులో జరగాలంటే ఏంటి, నేను సర్వర్ నుంచి రన్ చేయాలి, సర్వర్ నుంచి రన్ చేయాలంటే నా దగ్గర ఏజెంట్ ఉండాలి. సో ఏజెంట్ అంటే ఏజెంట్ ఈజ్ ఆల్సో మెషిన్ విచ్ ఇస్ కాన్ఫిగర్. ఇప్పుడు నా మెషిన్ ఉంది కదా, నా ల్యాప్టాప్ నా డెస్క్టాప్ ఏదో ఉంది, దాన్ని ఏజెంట్ లాగా చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలి, కాన్ఫిగర్ చేయాలి. కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ఎక్కడ చేయాలి అంటే ఐ విల్ షో యూ. సో మీరు ఇక్కడ ట్రైసెంటిస్ట్ ఇక్కడ దాకా వెళ్ళారు కదా, ట్రైసెంటిస్ట్ టోస్కా టెస్ట్ సూట్, ఈ టోస్కా టెస్ట్ సూట్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేయండి. మీకు లోపల డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనే ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది, దాన్ని ఓపెన్ చేయండి. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అనే ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ మీకు ఏమో మల్టిపుల్ ఫైల్స్ కనిపిస్తున్నాయి. సేమ్ మీరు టోస్కా సర్వర్ ఓపెన్ చేసినా కానీ, మీకు చెప్పాను కదా టోస్కా సర్వర్ ఓపెన్ చేసినా కానీ లోపల చాలా ఫైల్స్ ఇలానే ఉంటాయి.
అందులో మనకి కావాల్సిన ఫైల్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ కాన్ఫిగ్ ఫైల్. మీకు ఏం చెప్పాను ఇందాక, web.config అని. మీకు ఇక్కడ కూడా ఉంది, చూపిస్తాను చూడండి. చూడండి, ఇది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్, ఇది పాత్. బేసికల్లీ మీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది ఈ ఫోల్డర్లో. టోస్కా టెస్ట్స్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్. అందులో మీకు ఒక కాన్ఫిగ్ ఫైల్ కూడా చూపిస్తాను. మీకు కింద చెప్పినట్టు ఇదిగోండి, టోస్కా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్ డాట్ ఎక్స్ ఇగోండి కాన్ఫిగ్ ఫైల్. అలానే సర్వర్లో మనకి ఫైల్ నేమ్ ఏముంటుంది, web.config. ఇది ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి నోట్ప్యాడ్, ఇది XML. మీకు చెప్పాను చూసారా, XML లాగా ఉంటుంది. ఇక్కడ మీరు చూడండి, నేను కాన్ఫిగర్ చేయండి మీ సిస్టమ్ అంటున్నారు కదా, ఒక్క నిమిషం. దీన్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలంటారు కదా, కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే ఏంటి, ఇదిగోండి చూడండి, ఎండ్ పాయింట్ అడ్రస్ HTTP లోకల్ హోస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సర్వర్ సర్వీస్ కమ్యూనికేషన్ సర్వీస్. ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి, ఇక్కడ కూడా కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే లోకల్ హోస్ట్ లో బేసిక్ ఏమి ఇస్తారు, మీ IP అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్. రైట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఇదే ఉంది చూసారా, ఇలా ఉందండి. మీరు సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాలి. బేసిక్ ఎలా ఇస్తారంటే చెప్తాను. ఇందులో లోకల్ హోస్ట్ అంటే మీ IP అడ్రస్. ఇందాక మనం IP అడ్రస్ ఏంటో చూసాం కదా, నా సిస్టమ్ది 192.168.1.1 ఏదో, అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ కాలమ్ 808080 పోర్ట్ నెంబర్. సో ఇలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం విత్ IP అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ మై మెషిన్ టు కాన్ఫిగర్ ఇట్ యాజ్ ఎ సర్వర్. ఇలా కాన్ఫిగర్ చేస్తాం నా సర్వర్. అండ్ ఆ సర్వర్ ఒక ఏదైతే కాన్ఫిగర్ చేసామో దాన్నే తీసుకొచ్చి నేను ఇక్కడ ఈ ఏజెంట్లో కూడా పెడతాను అనమాట. ఎందుకంటే నా ఏజెంట్ తెలియాలి కదా సర్వర్ ఏంటో ఏదో అని. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట XML ఫైల్. అందులో మీ కాన్ఫిగరేషన్స్ చాలా ఉంటాయి. ఇట్లా మీకు అన్నీ అవసరం లేదు ఇవన్నీ చూడాల్సినవి. సో మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు టోస్కాకి ఏం అర్థమవుతుందంటే, ఓకే ఈ ఫైల్లో, ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్లో నా సిస్టమ్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నేనే సర్వర్గా బిహేవ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఏజెంట్స్ అంటే ఏంటి, పక్కన ఏజెంట్ మెషిన్స్ కదా, అవి ఎలా కాన్ఫిగర్ చేయాలో నేను చూపిస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాత్లో మీకు ఇక్కడ చూడండి, టోస్కా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్, ఇది అప్లికేషన్. రైట్, ఇది ఉంది చూసారా, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఏజెంట్ అప్లికేషన్. దీన్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. మీరు అడగచ్చు, మాధవ్ మరి సర్వర్ ఎందుకు కాన్ఫిగర్ చేయలేము, ఇది ట్రయల్ లైసెన్స్ కదా. మరి ఎందుకంటే ట్రయల్ లైసెన్స్లో అయినా కానీ మనకి డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్ది అప్లికేషన్ ఉంది, దాన్ని కాన్ఫిగర్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తారు. సో ఏజెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది, టోస్కా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్ అనేది ఉంది ఇక్కడ. ఇందులో ఏంటి ఇట్లా రాశాను. ఓకే, ఇలా ఉందండి టోస్కా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఓకే, టోస్కా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్ ఈ పాత్రలో ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని మీరు కాన్ఫిగర్ చేయాలి. దీన్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే మీరు చేయాల్సింది ఏంటి, దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి. అప్లికేషన్ బేసిక్గా ఎలా ఓపెన్ చేస్తాం, డబుల్ క్లిక్ చేసి. సో నేను డబుల్ క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేశాను. ఇది ఓపెన్ చేస్తే నా EXE ఫైల్ ఓపెన్ అయింది. దాని తర్వాత మీరు అనుకుంటారు, ఏంటబ్బా ఎక్కడ ఓపెన్ అయింది అని చెప్పి, ఎక్కడ కనిపించట్లేదు అని కంగారు పడి మల్టిపుల్ టైమ్స్ చూడండి, ఎక్కడ ఓపెన్ అయినట్టు కూడా కనిపించట్లేదు మీకు. ఒక్క నిమిషం, మీకు డౌట్ వస్తుంది, ఏంటబ్బా ఎక్కడ ఓపెన్ అవ్వలేదు, నా ఏజెంట్ ఎక్కడ. మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన పని ఏమీ లేదు. సో కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఏంటి ఓపెన్ అవ్వలేదు, మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఓపెన్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తూనే వెయిట్ చేయండి. వెయిట్ చేసిన తర్వాత సింపుల్ లాజిక్, మీకు అప్లికేషన్ ఏజెంట్ ఓపెన్ అయిందా లేదా అని దాని కింద ఇక్కడ ఒక మానిటర్ సింబల్ కనిపిస్తుంది చూసారా, నా స్క్రీన్లో బాటమ్ టు ది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఒక మానిటర్ సింబల్, అంటే ఒక డెస్క్టాప్ మానిటర్ సింబల్ కనిపిస్తుంది. దానికి ఐకాన్, దాని డిస్క్రిప్షన్ ఏమని చూడండి, టోస్కా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్. టోస్కా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్ స్టార్టింగ్. నా డెస్క్టాప్ దాని పేరు కూడా చూపిస్తుంది, ఏజెంట్ నేమ్ desktop -Q4 IQ CGM. That is my name of the agent, రైట్. టోస్కా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్ స్టార్టింగ్ అంటే మీరు ఇప్పుడే అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేశారు అంటే ఇది వైట్ కలర్లో ఉంది. వైట్ కలర్లో ఉంది అంటే స్టార్టింగ్లో ఉంది అని.
ఇప్పుడు మీరు దీన్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. కాన్ఫిగర్ చేయాలంటే రైట్ క్లిక్ చేయండి. రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్, ఎయిదర్ టు కాన్ఫిగర్ అండ్ టు స్టాప్ అండ్ ఎగ్జిట్. కాన్ఫిగర్ చేయాలి, కాన్ఫిగర్ ఏజెంట్. సో క్లిక్ చేశారు, వెయిట్ చేయండి, ఓపెన్ అవుతుంది. సో మనం ఇక్కడ చూసారా, ఈ డీటెయిల్స్ తోటి మనం మన ఏజెంట్ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఏజెంట్ని ఎందుకు కాన్ఫిగర్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అని మీరు క్వశ్చన్ అడగచ్చు. సింపుల్, ఇప్పుడు నేను క్లాస్ చెప్తున్నానండి, మీరు క్లాస్ నాకు వినాలంటే ఏం చేస్తారు, మీ ల్యాప్టాప్లో కానీ మీ మొబైల్ ఫోన్లో కానీ గోటో మీటింగ్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని మేము ఇచ్చిన లింక్ని అడ్రస్ని యాక్సెస్ చేస్తారు. అప్పుడే కదా మన మీటింగ్లో కనెక్ట్ అయ్యేది, కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యేది మీకు కానీ నాకు కానీ విత్ ప్రాపర్ ఛానల్. అంతే. ఇప్పుడు ఒక మెషిన్ని, ఒక సిస్టమ్ని నేను సర్వర్ లాగా కన్వర్ట్ చేశాను అండ్ సర్వర్ నుంచి ఏజెంట్కి పంపించాలి. సర్వర్ నుంచి ఏజెంట్కి పంపించాలంటే నాకు ఏముండాలి, వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కమ్యూనికేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలంటే ఏంటి, సర్వర్ దగ్గర క్రియేట్ చేసిన డీటెయిల్స్కి ఏజెంట్కి ఇస్తే ఏజెంట్ కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటుంది. సింపుల్. మేము ఈ గో టు మీటింగ్ నాకు యాక్సెస్ ఉంది, నాకు అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను లాగిన్ అయ్యి రికార్డ్ చేయగలను, అవన్నీ చేయగలను. నేను లాగిన్ అయ్యి ఏం చేస్తాను, ఇదే సర్వర్ అనుకోండి ఫర్ సపోజ్, నేను అడ్మిన్ క్రెడెన్షియల్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకుని లైసెన్స్ పర్చేస్ చేసుకుని దాని తర్వాత నేను లింక్ క్రియేట్ చేసి మీటింగ్ టైమ్స్ ఎవరికి యాక్సెస్ అన్ని పెట్టుకుంటాను. వాటిని మీకు షేర్ చేస్తాను. మీరు కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మీరు కాన్ఫిగర్ చేసుకుంటే కనెక్ట్ అవుతారు. నేను సేమ్ వే సర్వర్ కాన్ఫిగర్ చేసిన తర్వాత ఏజెంట్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి, సర్వర్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఏజెంట్ దగ్గర ఉండాలి. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే కనెక్ట్ టు సర్వర్ ఫస్ట్ పాయింట్, మీరు సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను సర్వర్లో ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేశాను, ఏజెంట్లో అవుతుందంటే ఏంటి, ఆ రెండింటి మధ్య కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. మీరు ఇక్కడ చూసారా, సేమ్ హెచ్టిటిపి లోకల్ హోస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సర్వర్ సర్వీస్ కమ్యూనికేషన్ సర్వీస్. దిస్ ఇస్ ఎ కమ్యూనికేషన్ సర్వీస్. అదే కాన్ఫిగర్ చేయాలని చెప్పాను ఇందాక, చూసారా, ఇదిగో ఇలా విత్ యువర్ పోర్ట్ నంబర్ అండ్ ఐపీ అడ్రస్ ఆఫ్, ఇది ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ ని ఇక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి. మీరు అడగచ్చు, మాధవ్ సర్వర్ది ఎందుకు ఇవ్వాలంటే నేను సర్వర్కే కదా కనెక్ట్ అవ్వాల్సింది. సింపుల్ కదా. ఈ లోకల్ హోస్ట్లో నా ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్వర్ ఇస్తాను. సర్వర్ అంటే ఆల్రెడీ నాకు వేరే మెషిన్ కాన్ఫిగర్ చేసాను కదా, అలా. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు నా మెషిన్ సర్వర్ అనుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరందరూ సర్వర్కి కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటే, మాధవ్ వీ వాంట్ టు కనెక్ట్ టు ద సర్వర్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ గివ్ us ద డీటెయిల్స్ అంటే నా సిస్టమ్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇస్తాను. మీరు ఇది మీ సిస్టంలో కనెక్ట్ చేసుకుంటే నవ్ యువర్ సిస్టమ్ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అన్ ఏజెంట్. కానీ ప్రస్తుతానికి సర్వర్ లేదు కాబట్టి చూసారు ఇక్కడ క్రాస్ మార్క్ చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఈ అడ్రస్ లేదు మన దగ్గర, సర్వర్ లేదు కాబట్టి ఇది క్రాస్ మార్క్. అండ్ కాన్ఫిగర్ మెషిన్, మీ కాన్ఫిగర్ మెషిన్ అంటే మీ ఏజెంట్ డీటెయిల్స్ చూపిస్తుంది, మీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, మెమరీ, ఐపీ అడ్రస్, మీ హోస్ట్ నేమ్ అంటే మీ ఏజెంట్ నేమ్, డెస్క్టాప్ -Q4 IQCGM ఇందాక చెప్పాను కదా, అది సెటప్ వర్క్ స్పేస్. ఇది సెట్ చేయాలి మీరు. మీరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఏజెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ లో చూడాల్సింది ఏంటి అంటే సెటప్ వర్క్ స్పేస్ ఒకటి, కనెక్ట్ టు సర్వర్ ఒకటి, ఈ రెండు కాన్ఫిగర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఓకే సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యారు, సర్వర్కి కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటి, మీకు ఇందాక చెప్పినట్టు స్ప్లిట్ ఎగ్జిక్యూషన్ విల్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ బిట్వీన్ సర్వర్ అండ్ ఏజెంట్. సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది, ఏజెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయింది, సర్వర్ నుంచి నేను రన్ చేస్తాను. ఏజెంట్లో రన్ అవ్వాలంటే ఏజెంట్కి ఏం తెలియాలి, ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత అసైన్మెంట్ చేసుకుని రండి అంటారు. మీకు ఏ అసైన్మెంట్ ఇచ్చానని మీరు చేసుకుని వస్తారు, నేను చెప్తేనే కదా మీకు తెలిసేది. ఈరోజు ఏం కాన్సెప్ట్ అని నేను మీకు చెప్తేనే కదా మీకు తెలిసేది. లేకపోతే ఇప్పుడు నేను డెక్స్ అని చెప్పకుండా ఈ సోదంతా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే వీడేం చెప్తున్నాడని మీకు అనుకోరా, సింపుల్ థింగ్. సో నేను ఎంత సర్వర్ని ఏజెంట్స్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసినా నేను ఏజెంట్కి చెప్పాలి, ఏమని చెప్పాలి, ఏ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, అవి ఏ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాయో నేను చెప్పాలి. అందుకే సెటప్ వర్క్ స్పేస్ చేయాలి. టోస్కా వర్క్ స్పేస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్లో టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలో చెప్పాలి. దీనికి టోస్కా సర్వర్ నుండి రన్ బటన్ నొక్కుతారు, రన్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ ఎక్కడ అవ్వాలి, ఏజెంట్లో అవ్వాలి. ఏజెంట్లో ఎలా తెలుస్తుంది టోస్కాకి, ఏజెంట్లో కూడా టోస్కా ఉండాలి, మళ్ళీ మీరు మర్చిపోకూడదు. ఏజెంట్ మెషిన్స్ లో కూడా టోస్కా కమాండర్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉండాలి. మీకు ఇక్కడ తెలియాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే టోస్కా వర్క్ స్పేస్ ఏ టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, నేను ఆ పాత్ ఎక్కడ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, సి డ్రైవ్ లో టోస్కా ప్రాజెక్ట్స్, టోస్కా వర్క్ స్పేసెస్, మనది బ్యాచ్ 14 ఇదిగోండి. ఈ పాత్ ఇవ్వాలి మీరు, బ్యాచ్ 14, దిస్ ఈజ్ యువర్ పాత్ .tws.
ఇచ్చిన తర్వాత మీకు ఏమన్నా ఇప్పుడు రియల్ టైంలో అయితే మనకి ప్రతి ఒక్కరికి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు లాగిన్ అవ్వడానికి టోస్కా ఓపెన్ అవ్వడానికి. ఇప్పుడు ఏం లేదు కాబట్టి అవసరం లేదు. సో మీరు ఈ పాత్ ఇవ్వాలంటే మీ టోస్కాకి ఏం చెప్తున్నారంటే నేను సర్వర్ నుంచి రన్ బటన్ క్లిక్ చేసినా కానీ అది ఎక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఏజెంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఏజెంట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే నేను చెప్పిన టెస్ట్ కేసెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఈ వర్క్ స్పేస్లో ఉన్నాయి. అక్కడ రన్ చేస్తున్నాను కదా, ఆ రన్ చేసే టెస్ట్ కేసెస్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ నువ్వు బ్యాకెండ్లో ఓపెన్ చేసి అక్కడ నీ సిస్టంలో రన్ చేసుకో అని చెప్పాలి. సర్వర్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఆ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న టెస్ట్ కేసెస్ రన్ చేసుకొని నేను టోస్కా సార్ ఏజెంట్కి క్లియర్గా చెప్తున్నాను. అన్ని ఏజెంట్ చేసిన తర్వాత మనం క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సేవ్ పైన క్లిక్ చేయాలి. బట్ ఇప్పుడు నేను చెయ్యను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నా దగ్గర 2 ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఒక ఎర్రర్ ఉంది, ఇక్కడ కూడా ఎర్రర్ ఉంది. సర్వర్ కుడ్ నాట్ బి రీచ్డ్, ప్లీజ్ కనెక్ట్ టు సర్వర్ టు ఎనేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. అందుకే అదే చెప్తుంది, మన దగ్గర సర్వర్ ఉంటే కాన్ఫిగర్ చేయొచ్చు. మన దగ్గర సర్వర్ లేదు కాబట్టి వీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కాన్ఫిగర్, రైట్. అందుకే బికాస్ వీ హ్యావ్ 2 ఎర్రర్స్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సేవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుందంటే బేసిక్గా మీకు ఎర్రర్స్ పాపప్స్ వస్తాయి. ఎర్రర్స్, మీ సిస్టమ్ స్ట్రక్ అవుతుంది. లాస్ట్కి మీరు మళ్ళీ టాస్క్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి మీ ప్రాసెస్ని కిల్ చేస్తే కానీ మళ్ళీ మీ సిస్టమ్ నార్మల్ వర్క్కి రాదు. మీరు మీరు కావాలంటే ట్రై చేసి చూడండి, ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది కాబట్టి చెప్తున్నా. ఎర్రర్స్ ఉన్నప్పుడు సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి, ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి కదా సేవ్ అవ్వదు. సో సిస్టమ్ హ్యాంగ్ అవుతుంది, మీరు మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అందుకే నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇట్లా కాన్ఫిగర్ చేయాలి, రైట్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ కనెక్ట్ టు సర్వర్, సెటప్ వర్క్ స్పేస్. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేస్తాం. సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేసి ఇక్కడ మీకు ఇంకో పాయింట్ చెప్పాలి. ఇప్పటిదాకా మన ఏజెంట్ ఏ కలర్లో ఉందండి? ఇప్పుడు చూసారా ఏజెంట్ ఏ కలర్లో ఉంది? ఎవరైనా చెప్తారా? బ్లూ. బ్లూ ఇప్పుడు కలర్. వరకు వైట్ లో ఉంది సార్. ఇప్పుడు ఇది గ్రే కలర్ అండి. వైట్ బ్లూ గ్రే సార్. లోపల గ్రే ఉంది చూసారా మీరు, లోపల కలర్ చేంజ్ అయింది సార్. ఎస్. సో ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే బేసిక్గా మీరు ఏజెంట్ని ఓపెన్ చేసినప్పుడు వైట్ కలర్లో ఉంది, అంటే మీరు ఏజెంట్ని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇన్ వైట్ కలర్. వెన్ యు ఆర్ కాన్ఫిగరింగ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్రే కలర్. ఒక్కసారి మీ కాన్ఫిగరేషన్ అయిన తర్వాత మీరు సేవ్ చేస్తారు కదా, అంటే కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయినట్టు. కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత గ్రీన్ కలర్లోకి మారుతుంది. ఇప్పుడు నాకు మారదు, ఎందుకంటే సర్వర్ లేదు కాబట్టి. ఎందుకంటే why I'm telling this point is there might be an interview question. What are the different stages of configuring an agent machine? Different stages అడుగుతారు. ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? ఓపెనింగ్ ది టోస్కా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్, ఇట్ విల్ బి వైట్ కలర్. కలర్స్ కూడా అడుగుతారు ఒక్కొక్కసారి. దాని తర్వాత సెకండ్ స్టేజ్ ఏంటి? వెన్ యూ ఆర్ కాన్ఫిగరింగ్ ది ఏజెంట్ ఇట్ విల్ బి గ్రే కలర్. వన్స్ యూ కాన్ఫిగర్ యువర్ ఏజెంట్ ఇట్ విల్ టర్న్ ఇన్ టు గ్రీన్ కలర్. ఇక్కడ ఏంటి స్టేటస్ చూడండి, పాజ్ అని ఉంది. టోస్కా డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఏజెంట్ పాజ్, ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్, రైట్. గ్రీన్ కలర్లోకి మారిపోయిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ కాన్ఫిగర్డ్. అప్పుడు మీకు కాన్ఫిగర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలని కూడా అడుగుతారు. కాన్ఫిగర్ అవ్వాలంటే మీరు సెటప్ వర్క్ స్పేస్, కనెక్ట్ టు సర్వర్, డీటెయిల్స్ కాన్ఫిగర్ చేసి సేవ్ కొట్టిన తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీ సర్వర్ అనేది, ఇప్పుడు చూసారా నేను క్యాన్సిల్ చేసే కాబట్టి మళ్ళీ వైట్ కలర్కి మారిపోయింది. నేను సేవ్ చేస్తే గ్రీన్ కలర్లోకి మారి కాన్ఫిగర్ అయిపోయింది. నా కాన్ఫిగర్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటి? సర్వర్ కాన్ఫిగర్ అయింది, ఏజెంట్స్ కాన్ఫిగర్ అయినాయి. నేను సర్వర్లో ఏం చేశాను? టోస్కా కమాండర్లోకి వెళ్ళి టెస్ట్ ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనుకున్న టెస్ట్ కేసెస్ని రన్ చేశాను. ఇప్పుడు రన్ చేయగానే ఏమవుతుందంటే బ్యాక్ ఎండ్లో మీరు ఎప్పుడైతే టోస్కా సర్వర్ కాన్ఫిగర్ అయిన సిస్టమ్ నుండి రన్ బటన్ క్లిక్ చేస్తారో అవి ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మీ సర్వర్ డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ ఏజెంట్స్లో కాన్ఫిగర్ అయినాయి. మీకు రియల్ టైంలో ఒకటే ఏజెంట్ ఉండాలని రూల్ లేదు. 2-3 మెషిన్స్ స్పెసిఫిక్గా ఉంటాయి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి, అంటే 2-3 ఏజెంట్స్ ఉంటాయి, 2-3 మెషిన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు 2-3 మెషిన్స్లో మన ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు, రైట్. ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతున్నప్పుడు మన ఏజెంట్ ఏ కలర్లో ఉంటుందని మీరు అడిగితే అది ఆరెంజ్ కలర్లో ఉంటుంది, రైట్. ఓపెన్ చేసినప్పుడేమో వైట్ కలర్, కాన్ఫిగర్ చేసేటప్పుడేమో యాష్ కలర్, రైట్. అది గ్రే కలర్. కాన్ఫిగర్ అయిన తర్వాత గ్రీన్ కలర్, ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేటప్పుడు ఆరెంజ్ కలర్, రైట్. అవి జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్. సో మీకు రియల్ టైంలో ఇక్కడ చూపించలేకపోయినా కానీ మీకు ఒక అవేర్నెస్ ఇస్తే రేపు పొద్దున ఇంటర్వ్యూలు అడిగినా కానీ మీరు విజువలైజ్ చేసుకోవచ్చు, ఓకే ఇది ఇట్లా ఉంది ఇలా ఉంది అని, రైట్.
Is it clear for everyone? Yes, sir. Yes, sir. ఓకే, మీకు కొంచెం Yes, sir. కొంచెం క్లియర్ అవ్వడానికి నేను ఓపెన్ చేస్తా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సెకండ్, ఇదిగోండి ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ టోస్కా. చూడండి, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ మెయిన్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? సర్వర్ distributes the testers among the agents. Agent machines execute the test setup. మీరు ఇక్కడ చూసారా? ఇదిగోండి స్మాల్ వర్క్ స్పేస్. ఇక్కడ చూడండి, మీది ఇది టోస్కా కమాండర్. మీకు అదే చెప్పాను, టోస్కా కమాండర్, టోస్కా సర్వర్ రెండు ఒకే దగ్గరే ఉంటాయి. ఇది కామన్ రిపాజిటరీ. కామన్ రిపాజిటరీ అంటే ఏంటి? మీ మల్టీ యూజర్ వర్క్ స్పేస్. ఇప్పుడు మీది వర్క్ స్పేస్ ఉంది, టోస్కా కమాండర్ కదా, మీ సిస్టంలో టోస్కా కమాండర్ ఉంది. టోస్కా కమాండర్ లో ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేశారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎలాంటి ప్రాజెక్టు? మల్టీ యూజర్ వర్క్ స్పేస్ ప్రాజెక్ట్. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఏం చేస్తున్నారు? అదే సిస్టంలో టోస్కా సర్వర్ ని ఇన్స్టాల్ చేసి డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు చూడండి, నేను ఏం చెప్పాను? సర్వర్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది. సర్వర్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ ట్రిగ్గర్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఇదిగోండి టోస్కా కమాండర్ లోనే ట్రిగ్గర్ చేయాలి. టోస్కా కమాండర్ లోనే టెస్ట్ ఈవెంట్స్ అనేది క్రియేట్ చేసుకుని ట్రిగ్గర్ చేయాలి. అప్పుడు ట్రిగ్గర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? సర్వర్ అనేది ఇట్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ బిట్వీన్ ది మల్టిపుల్ ఏజెంట్స్. See, now you can see multiple different, ఇవన్నీ different systems here, 1 2 3 4 5 6. These are the 6 different machines configured as an agents with the server details. ఇవన్నీ కాన్ఫిగర్ అయినాయి. ఈ వర్క్ స్పేసెస్ ఏంటి అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఏజెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ మెషిన్ విచ్ షుడ్ హ్యావ్ టోస్కా కమాండర్. ఇక్కడ కూడా వర్క్ స్పేస్ కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాం కదా, రైట్? ఇది ఉండిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది నా ఏజెంట్స్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుంది. ఏజెంట్స్ లో ఎగ్జిక్యూషన్ అయిన తర్వాత ఏంటి? మళ్ళీ నా రిజల్ట్స్ అన్ని వచ్చి ఇక్కడ అప్డేట్ అయిపోతాయి నా టోస్కా సర్వర్ లో ఉన్న కమాండర్, రైట్? మీరు చూడొచ్చు, మీరు కావాలంటే ఇంకొకసారి హౌ ది వై డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్, దాని తర్వాత ఉంటే మీకు ఇవ్వండి మానిటర్ టెస్ట్ ఈవెంట్స్. టెస్ట్ ఈవెంట్ అంటే ఏంటో కూడా చూపించదు. క్రియేట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ ఈవెంట్, ఇదిగోండి ఇలా ఉంటుంది. మీకు చెప్పాను కదా, ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్ లోనే టెస్ట్ ఈవెంట్ ఇదిగోండి స్క్వేర్ కలర్ ది కాన్ఫిగరేషన్. టెస్ట్ మ్యాండేట్ అంటే ట్రయాంగిల్ షేప్ లో ఉండి దానికి కొంచెం కాన్ఫిగరేషన్ ఐకాన్ లాగా ఉంటుంది. ఇది స్క్వేర్ కలర్ లో ఉంటుంది. క్రియేటెడ్ టెస్ట్ ఈవెంట్ క్రియేట్ చేసి అందులో కావాల్సిన ఇవ్వండి టెస్ట్ ఈవెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా, అందులో ఏమేమి టెస్ట్ కేసెస్ కావాలో అందులో పెట్టేస్తారండి. ఇవ్వండి మల్టిపుల్ టెస్ట్ ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేశారు. చూడండి, ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ ఈవెంట్ చూసారా? ఇందులో ఏముంది? ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్ 1, ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్ 2, ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్ వాళ్ళ ఇష్టం. సో యూ కెన్ క్రియేట్ యాజ్ మెనీ టెస్ట్ ఈవెంట్స్ యాజ్ పాసిబుల్ అండ్ యూ కెన్ ప్లేస్ వాట్ ఎవర్ టెస్ట్ కేసెస్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్, యూ కెన్ ప్లేస్ అంటే టెస్ట్ ఈవెంట్ అండ్ మీరు రన్ చేయాలి. కానీ మీరు రన్ చేసే ముందు ఏం చేయాలి? సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్ అయిపోయి ఉండాలి, ఒక ఏజెంట్ అయినా ఉండాలి. ఏజెంట్ అన్ని కాన్ఫిగర్ చేసి రెడీగా పెట్టుకోవాలి, రైట్? కొంచెమైనా అర్థమవుతుంది మీకు అంటే నా ఇంటెన్షన్. మీరు నాకు తెలుసు ఒకటేసారి ఇంత కాన్సెప్ట్ చెప్తుంటే అర్థమైనట్టు ఉంటుంది, అర్థం కానట్టు కూడా ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. దీన్ని కాంప్లికేటెడ్ గా తీసుకుంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. సింపుల్, ఏమి లేదు. 2 మెషిన్స్ కావాలి, మనుషుల అవసరం లేకుండా 2 మెషిన్స్ కావాలి, ఒకటి సర్వర్ ఏజెంట్స్. అవి కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ చేయాలి. ఓకే, ఒకసారి మీకు చూసినా కానీ తెలుస్తుంది. ఇవ్వండి ఒక టెస్ట్ ఈవెంట్ క్రియేట్ చేయడము, దాని తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్స్ అసైన్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేయడము, రైట్? ఇట్లా ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అయితే ఇంకా కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అందరితో. ఇది చూద్దాం. మీకు ఇంకా ఈ డయాగ్రామ్ ఇంకా క్లియర్గా ఉందంటే ఇదే యూస్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్క వర్షన్కి వాళ్ళు డయాగ్రామ్ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మీకు యాక్చువల్లీ నాకు ప్రీవియస్ వర్షన్ 10, 11లో ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్ చూపిస్తే మీకు ఇంకా బాగా అర్థమయ్యేది. అది ఎక్కడో సేవ్ చేసిన కానీ దొరకట్లేదు, రైట్? కానీ ఇది చూడండి, మీకు ఇంకా సర్వర్ నుండి ఎగ్జిక్యూషన్ ట్రిగ్గర్ అవుతుంది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్ప్లిట్ చేస్తుంది ఏజెంట్స్ మధ్యలో స్ప్లిట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, రైట్? అక్కడే సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్, పెద్ద చేంజ్ ఏమి ఉండదు. జస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ లో కొంచెం విధానం చేంజ్ అయింది అంతే, రైట్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ అబౌట్ దిస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్? ఎలా ఉంటుంది, దీనికి కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏంటి? అవర్ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఇది ఎందుకు అంటే ఇంటర్వ్యూలో ఎలా అడుగుతారంటే డూ యూ నో ఎనీథింగ్ అబౌట్ డెక్స్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ అంటారు. ఎస్, ఐ న్యూ.
So what do you mean by DEX? Yes, it is distributed execution, splitting of execution between multiple machines like server and agents. Okay, what do you mean by server? Server is a place where exactly my execution gets started. I need to configure a machine as a server. So I have a Tosca server downloaded and installed. I need to configure web.config file with IP address and port number. So my server will be ready. Now I have in the server, I need to create a test events. అంతే కదా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ టెస్ట్ ఈవెంట్స్ విచ్ ఇస్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ లిస్ట్ విచ్ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ నౌ? ఐ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ దట్ ఇన్ మల్టిపుల్ ఏజెంట్స్. Agents are also machines which I will configure them with the server details. So once the communication establishes between server and agent, I will trigger from the server Tosca commander which is configured with server. Now my execution will happen in the agent machines. Once agents are busy in executing, ఇక్కడ మీకు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు, మాధవ్ ఇప్పుడు నాకు 30 టెస్ట్ కేసెస్ ఉన్నాయి, 5 టెస్ట్ ఈవెంట్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 5 టెస్ట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఒక్కొక్క టెస్ట్ ఈవెంట్లో 6 టెస్ట్ కేసులు ఉన్నాయి అనుకోండి. మీరు సర్వర్ ఏం చేస్తుందంటే ఫస్ట్ టెస్ట్ ఈవెంట్ని ఒక ఏజెంట్కి పంపిస్తుంది. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఒకటే ఏజెంట్ ఉంటే ఏం చేయాలి, కంటిన్యూస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. ఇన్ కేస్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర 3 ఏజెంట్లు ఉన్నాయి అనుకోండి, అంటే 3 సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఫస్ట్ టెస్ట్ ఈవెంట్ ఒక ఏజెంట్కి వెళ్తుంది, ఇంకో టెస్ట్ ఈవెంట్ ఇంకో ఏజెంట్కి వెళ్తుంది, ఇంకో టెస్ట్ ఈవెంట్ ఇంకో ఏజెంట్కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఏంటి, 3 ఏజెంట్స్ బిజీగా ఉన్నాయి, ఎగ్జిక్యూషన్ అవుతుందని ఎలా తెలుస్తుంది, ఆరెంజ్ కలర్లో తెలుస్తుంది, రైట్? ఈ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. ఇక్కడ ఇంకా 3 టెస్ట్ ఈవెంట్లు ఉన్నాయి కదా, మొత్తం మనం ఎన్ని టెస్ట్ ఈవెంట్లు క్రియేట్ చేసాం, 6 క్రియేట్ చేసాం. ఈ 3 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 3 ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటాయి సర్వర్ దగ్గర, సర్వర్ వెయిట్ చేస్తుంటుంది. ఈ 3లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ ఏజెంట్ ఉంది చూసారా, అది ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ చేసేసింది, అంటే ఇది ఫ్రీ అయిపోయింది. ఇది ఫ్రీ అయితే అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, టోస్కా సర్వర్ విల్ సెండ్ 1 more టెస్ట్ ఈవెంట్ టు దిస్ ఏజెంట్. ఏది ఫ్రీ అయిపోతే దానికి పంపిస్తుంది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ వన్ ఫ్రీ అయిపోయింది, దానికి పంపిస్తుంది. థర్డ్ వన్ ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఇది ఇంకా చాలా పెద్ద టెస్ట్ కేసు అనుకోండి, ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాం, ఇది అయ్యే లోపలే ఈ ఏజెంట్ మళ్ళీ ఫ్రీ అయిపోయింది. సో ద లాస్ట్ టెస్ట్ ఈవెంట్ మళ్ళీ ఈ ఏజెంట్కి వెళ్తుంది. సో అట్లా సెండ్ చేస్తుంది సర్వర్కి, ఏజెంట్కి. డైరెక్ట్గా లైన్ అన్నీ ఒకటేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోవు, ఇది సెండ్ చేస్తుంది డిఫరెంట్గా, రైట్? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు ఇంటర్వ్యూలో. సో దాన్ని బట్టి మనం ఆన్సర్స్ ఇస్తే ఓకే అట్లీస్ట్. ఎందుకంటే మీరు కాన్ఫిగర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేసిన దానికి ఎలా యూజ్ చేయాలో మీకు తెలిస్తే చాలు ఒక కంపెనీ రియల్ టైంలో. సో దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్, రైట్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ అబౌట్ దిస్ అడ్వాన్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్? ఒకసారి ఇది కూడా చదవండి మీరు, డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇన్ టోస్కా అని చెప్పి మీరు చదవండి, ప్రాబ్లం లేదు. ఒకసారి మీరు ఇంకోసారి మన వీడియో రికార్డింగ్ చూడండి, ఇంకొకసారి కొంచెం ఈ ఆర్కిటెక్చర్ చూసి థియరీ చూసుకుంటే మీకు కొంచెం క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇదే రోజు అర్థమైపోవాలని నేను చెప్పను, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం వింటున్నారు కదా, ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైం, ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్, రైట్? క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్? Okay. Yes, sir. Yes, madam. Yes, sir. Yes. Okay, any doubts in this? No, madam. Okay, so what I will do is, so we have completed this distributed execution. Now ఇప్పుడు, like as I told you, there are few things. I'll open the course content. So the final things, where are we pending? So when we completed the concept of distributed execution, ఇక్కడ ఇంకా రాయొచ్చు నేను, వాట్ ఈస్ టోస్కా సర్వర్, టోస్కా ఏజెంట్స్, ఇక్కడ రాయొచ్చు. అన్ని రాస్తే కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు కనిపిస్తాయి, సో సింపుల్గా పెట్టాను. సో ఇప్పుడు మీరు సర్టిఫికేషన్స్ చేయాలి. ఇంకా మనకి పెండింగ్ ఉన్నవేంటి, మీరు సర్టిఫికేషన్స్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. మీరు అడగచ్చు, మాది సర్టిఫికేషన్స్ ఎందుకంటే, ఈ సర్టిఫికేషన్స్ అట్లీస్ట్ మినిమం 2 బేసిక్ సర్టిఫికేషన్స్, ఈ 2 సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది, ఓకే వీడికి టోస్కా వచ్చు, ఈ 2 సర్టిఫికేషన్స్ చేసేటంటే అట్లీస్ట్ 50 to 60% టోస్కా వచ్చు అని అర్థం అవుతుంది, కాన్సెప్ట్స్ అన్ని తెలుసు అని. సో ఈ 2 సర్టిఫికేషన్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. ఈ 2 సర్టిఫికేషన్స్ యొక్క ప్రొసీజర్ నేను మీకు పంపిస్తాను. ఆర్ఎల్స్ పంపించడం కంటే నేను మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూపిస్తా, ప్రాబబ్లీ మీకు ఇక్కడే ఉందనుకోండి, యూ కెన్ సీ ఇట్ హియర్. మనకి ఏంటి, సపోర్ట్ పోర్టల్ ఉంది కదా, support.triscientist.com ఓపెన్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను పంపించే ప్రాసెస్ నేను లాస్ట్ బ్యాచ్ ప్రిపేర్ చేసింది.
లాస్ట్ బ్యాచ్ అంటే అప్పుడు ఆ అప్లికేషన్ కొత్తగా లేదు, మన బ్యాచ్కి అప్లికేషన్ చేంజ్ అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తాం. సో ఓకే, రైట్. అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేసాము, సపోర్ట్ hub.tricentis.com లాగిన్ అవుతాం. మన డీటెయిల్స్ ఏమైతే ఇచ్చామో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనేం క్రియేట్ చేసిన నాకే గుర్తులేదు. తోస్కా బ్యాచ్ 14@gmail.com చూద్దాం. లాగిన్ వర్క్ అవుతుందో లేదో చూద్దాం. వర్క్ అయింది. నౌ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి? సో ఇది ప్రాసెస్ మీరు అందరూ చూడాలి. ఎందుకంటే బేసికలీ ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ఏదైతే చెప్తున్నానో మీ సర్టిఫికేషన్ ఎక్కడ రీడీమ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ అని. సో ఇట్ వుడ్ బి ఈజీ ఫర్ యూ. 1 second guys. ఎస్. సో బేసిక్గా మీరు మీ అప్లికేషన్లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత లెటర్స్ ఇది నాకు కూడా ఉంది. ఇది కాంటాక్ట్ టూర్స్ వాట్స్ రిసోర్సెస్. ఇక్కడ ఎక్కడైనా మీకు వెబ్ షాప్ అని ఎక్కడైనా కనిపిస్తుందా? షాపింగ్ కార్ట్ కానీ, మాన్యువల్స్, నాలెడ్జ్, ఫోరం. ఇదంతా కొత్తగా ఉంది, మొత్తం చేంజ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కరెక్ట్ వెళ్ళండి. నేను మీకు ఆ ప్రాసెస్ చెప్పి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికంటే ఇదే బెటర్. ఇక్కడైతే మళ్ళీ లైసెన్స్ ఇష్యూ ఫేస్ చేసినట్టు ఫేస్ చేస్తారు. ఓకే, ఇంకోటి ఓపెన్ చేస్తా. లేకపోతే ఇది నావిగేట్ అవ్వండి. ఇదిగోండి tricentis.teachable.com, రైట్. ఇక్కడ సైన్ అప్ అవ్వండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వదిలేసేయండి. ట్రైసెంటిస్ వాళ్ళు సర్టిఫికేషన్కి ఇప్పుడు మీరు సైన్ అప్ అవ్వండి. లింక్ మీకు చాట్ బాక్స్లో పేస్ట్ చేస్తున్నాను. నా వాయిస్ మీకు ఆడిబుల్గా ఉంది కదా? సో దిస్ లింక్ ఇది tricentis.teachable.com. ఆ లింక్లోకి నావిగేట్ అయ్యి ఆ లింక్లోకి మీరు ఫస్ట్ టైం కాబట్టి సైన్ అప్ అవ్వండి. క్లిక్ ఆన్ సైన్ అప్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యువర్ విష్ కంటిన్యూ విత్ టీచబుల్ కానీ సైన్ అప్ విత్ ఈమెయిల్ మీ ఇష్టం. సైన్ అప్ విత్ ఈమెయిల్ క్లిక్ చేసి చెక్ బాక్స్ పైన క్లిక్ చేసి నౌ క్లిక్ ఆన్ దిస్. మీరు ఫుల్ నేమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ నేమ్ ఇవ్వండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా నేమే ఇస్తాను.
ఈమెయిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇస్తాను, ఆల్రెడీ ఉంది కదా టోస్కా బ్యాచ్ 14, పాస్వర్డ్ మీ ఇష్టం. సో ఐమ్ జస్ట్ రిజిస్టర్, ప్రాసెస్ చూపిస్తున్నా, సో మీరు ఏదో యూస్ చేసుకోవచ్చు. సైన్ అప్, ఐఎమ్ సైనింగ్ అప్. ఇదిగోండి మీరు చూస్తే ఆటోమేషన్ స్పెషలిస్ట్ లెవెల్ 1, లెవెల్ 2 ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. క్యూ టెస్ట్ లెవెల్ 1, ఎస్ఏపి ఆటోమేషన్ ఇంజనీర్ లెవెల్ 1, టెస్ట్ డిజైన్ స్పెషలిస్ట్, ఇవన్నీ మీరు తర్వాత చేసుకోవచ్చు. కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ బేసికల్లీ మీరు చేయాల్సినవి ఫస్ట్ 2, ఆటోమేషన్ స్పెషలిస్ట్ లెవెల్ 1, ఆటోమేషన్ స్పెషలిస్ట్ లెవెల్ 2. ఈ రెండు అయిపోయి నేను ఇంకోటి చేసుకుంటాను మాధవ్ అంటే మీరు స్టార్ట్ చేయాల్సింది ఇది. మన టీసీడీ డిస్కస్ చేసాం కదా, టెస్ట్ కేస్ డిజైన్, అదంతా ఇందులో ఉంటుంది. టెస్ట్ డిజైన్ స్పెషలిస్ట్ లెవెల్ 1, దాని తర్వాత డిజైన్ స్పెషలిస్ట్ లెవెల్ 2. ఈ 3-4 సర్టిఫికేషన్స్ ఉంటే సరిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఇవి చేయాలి. ఇది రిజిస్టర్ అవ్వడం ఎట్లా, మీకు ఆల్రెడీ ఫ్రీ అని కనిపిస్తుంది కదా, ఇది ఓపెన్ చేసి క్లిక్ చేస్తే ఓపెన్ అవుతుంది. ఆటోమేషన్ స్పెషలిస్ట్ లెవెల్ 1 ఇది చూడండి, మీకు చెప్తుంది ఎన్ని అవర్స్ పడుతుంది అని. లెర్నింగ్ మెటీరియల్ అప్రాక్స్ 20 to 25 లెసన్స్ ఉంటాయి, వీడియోస్, ఎక్సర్సైజెస్ అన్ని ఉంటాయి. ఇక్కడ ఎన్రోల్, ఆటోమేషన్ స్పెషలిస్ట్ లెవెల్ 1 ఎన్రోల్. మీరు ఎన్రోల్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత చేద్దాం, చూపిస్తున్నాను. ఎన్రోల్ అని క్లిక్ చేస్తారు కదా, సో ఈ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతుంది. మీరు ఇంకా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. చూడండి ఫస్ట్ లెసన్, లెసన్ 1, లెసన్ 2, లెసన్ 3 ఇలా లైన్గా, రైట్. లాస్ట్లో ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. దీని ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు పాస్ పర్సెంటేజ్ ఎంతో తెలియదు మనకి, ఎంత అసలు చూద్దాం. ఫైనల్ ఎగ్జామ్ అసలు లెసన్స్ కంప్లీట్ చేయలేదు, 0% కంప్లీట్ ఉంది కాబట్టి మన ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవ్వదు. లెక్చర్ కంటెంట్ లాక్డ్, ప్రీవియస్ లెసన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవ్వదు. ఒకసారి మీరు కంప్లీట్ చేయండి. ఎగ్జామ్ పర్సంటేజ్ ఎంతో చెప్పండి. నాకు తెలిసి నేను దిస్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఇన్ 2016, అప్పుడు రాసి నేను మళ్ళీ రాయలేదు ఇప్పటిదాకా. సో అప్పుడు మాకు 80% ఉండేది పాస్ పర్సంటేజ్, ఇప్పుడు నాకు తెలిసి 60 అని విన్నా. అండ్ మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్ ఉన్నాయి, 2 అటెంప్ట్స్, అప్పట్లో సింగిల్ అటెంప్ట్ ఉండేది. సో మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే, క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఇది మర్చిపోండి. ఇంకా ఈ ట్రైసెంటీ సపోర్ట్ పోర్టల్లో నుండి యాక్చువల్లీ నేను పంపించిన ప్రాసెస్ లాస్ట్ బ్యాచ్ వరకు ఉంది. ఓకే, ఎంత పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటే ఇప్పుడు పోయిందిలేండి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇందులో ఇక్కడ షాపింగ్ కార్ట్ అని ఉండేది మనకి, మన ట్రైసెంటీస్ పోర్టల్లో వెబ్ షాప్ అని ఉండేది. ఇక్కడ అందులో షాపింగ్ కార్ట్ అని ఉండేది. మీరు ఏ కోర్స్ చేయాలనుకుంటే అది మీరు యాడ్ టు కార్ట్ చేసుకొని దాన్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ప్రాసెస్ చేంజ్ చేయడం నాకు కూడా కొత్త కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఎవ్రీడే ఇట్స్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్, మీతో పాటు నేను నేర్చుకుంటా. రైట్, క్లియర్ గైస్. tricentis.teachable.com. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so this is the process where you can start and complete your certifications. Okay, so certification procedure ఇచ్చాను, చేయండి. ఇంకా మనకి పెండింగ్ ఉన్నది ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్. సో వాట్ ఐ విల్ బి డూయింగ్ ఈజ్, మనకి రెజ్యూమ్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్. సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ జస్ట్ కాపీ దిస్ ఫోల్డర్, కాపీ మన టోస్కా బ్యాచ్ 14లోకి పెట్టి ఇది నేను డ్రైవ్లోకి అప్లోడ్ చేస్తాను. రైట్, రెజ్యూమ్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఒక శాంపుల్ 2 రెజ్యూమ్స్ ఇస్తున్నాను. సో దాని తర్వాత ఇది రిపోర్ట్, ఇది అవసరం లేదు. దాని తర్వాత టోస్కా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పి ఒక నోట్ ప్యాడ్ ప్రిపేర్ చేశాను, అన్ని టాపిక్స్ లైన్గా, ఎగ్జిక్యూషన్కి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్స్, టెస్ట్ కేస్ డిజైన్వి, దాని తర్వాత టెస్ట్ కేసెస్వి, దాని తర్వాత మాడ్యూల్స్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ సో ఉంటాయి, ఒకసారి చూసుకోండి. సో అన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా మనం ఎగ్జామ్స్ కాదు కదా, ఈ కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాదు అని ఏదో ఒక రోజు ఏదో ఒక కాన్సెప్ట్ పైన వర్క్ చేయాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. సో అలాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలంటే అన్ని కాన్సెప్ట్స్ తరోగా ఉండాలి. బట్ మీకు సపోర్ట్ కోసం, రిఫరెన్స్ కోసం, ఓకే కాన్సెప్ట్స్ ఇస్తే ఇవన్నీ కవర్ చేసామా లేదా అనేది ఒక రిఫరెన్స్ కోసం మాత్రం ఒక నోట్ ప్యాడ్లో ప్రిపేర్ చేయాలి. శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ ఉన్నాయి, పంపిస్తున్నాను 2, ఇంకోటి ఎదుగుతాను, ఇంకో 1 or 2 రెజ్యూమ్స్ దొరికితే పంపిస్తాను. మీ ఇష్టం, మీరు ఏ ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతారు. మాధవ్ ఇదే ఫార్మాట్ ఫాలో అవ్వాలా, దెర్ ఈస్ నో ప్రీ డిఫైన్డ్ రూల్. నేను పంపించే రెజ్యూమ్ యొక్క ఫార్మాట్ నచ్చకపోయినా కానీ 200% ఓకే. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ రెజ్యూమ్స్ ఉంటాయి, ఎవరి దగ్గరైనా ఉంటాయి.
మీకు తెలిసిన మంచి ఫార్మాట్ ఎవరైనా ఇస్తారంటే అదే ఫార్మాట్ వాడండి. బట్ యూస్ ది ప్రాజెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ కానీ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ కానీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ టోస్క పైన ఉన్నాయో అవి మీరు యూజ్ చేయండి. ఇవన్నీ నేను ఏం చేస్తానంటే డైరెక్ట్ మీ అందరికీ ఈ ఫోల్డర్ మొత్తము రెజ్యూమ్స్ అండ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని నేను మన డ్రైవ్ ఉంది కదా వీడియో యాక్సెస్ డైలీ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను, అక్కడే పెట్టేస్తాను. సో మీ రెజ్యూమ్స్ అక్కడ ఈ శాంపుల్ రెజ్యూమ్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. డౌన్లోడ్ చేసుకుని బేసిక్గా మీరు యాక్సెస్ చేసుకుని యూ కెన్ కాపీ పేస్ట్ మీరు ఫార్మాట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, క్లియర్ ఫర్ ఎవరీవన్. ఇది కూడా పెడతాను, కోర్స్ కంటెంట్ డాక్యుమెంట్ కూడా పెడతాను మీ రిఫరెన్స్ కోసం. రైట్, మీకు కావాలి అంటే ఈ నోట్ ప్యాడ్ కూడా పెడతాను. ఈ నోట్ ప్యాడ్స్ మీకు అవసరం కావాలా? ఇది పెట్టండి సార్, పెట్టండి సార్. ఎందుకైనా మంచిది. ఎస్ సార్. ఓకే, ఇవి కూడా పెడతాను, ప్రాబ్లం లేదు. ఓకే, ఫైన్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఎస్ సార్. Okay, I'm just stopping the recording here now.